Welcome to session number 9 of Working Capital Management, elective paper of Financial Management, 5th semester BBA. In the previous session, we discussed about working capital finance, sources of working capital finance, and forms of credit. Session number 9 deals with Tandon and Co-Committee recommendations on working capital financing, learning objectives, to familiarize students with the concepts and determination of working capital requirements. First, let's discuss about Tandon Committee report on working capital. In 1974, a study group under the chairmanship of Mr. P.L. Tandon was formed to frame the guidelines for commercial banks on proper end use of funds. Here, we need to understand what is end use of funds. End use of funds means where is the loan money is used. To understand this concept, let's take the example of pocket money of our parents give us. When we were kids, generally, when parents give pocket money, they tell the kids that they're allowed to spend this money only on certain things like buying a pencil or chocolates, or they can save the money by putting it into their piggy banks. So the end use of funds as intended by the parents is buying a pencil or chocolate or saving. If the kid uses this money to buy a cigarette, then that's the gross violation of the end use of funds. The kid is liable for punishment. Monitoring the end use of funds of pocket money is important for the parents so that kids do not indulge in activities that they are too young for, as an example. Now, let's understand why is monitoring end use of funds important in banking. Banks lend money, that is give loans for variety of reasons to variety of entities. This includes students for education or to anyone for buying a home, to buy a car, companies for investing in the business, to governments for infrastructure, to farmers for buying farm equipment, etc. etc. Here, Canton Committee is the basically formed in order to study the end use of funds, where fund is, ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ವಿಲ್ ಸಿ. August 1975, Canton Committee report on working capital was issued. Recommendations, norms for inventory and receivables, the approach for lending, style of credit, follow-ups and information system. Major recommendations of the Canton Committee: assessment of need-based credit of the borrower on a rational basis on the basis of their business plans. ಮೊದಲು ಬಾರೋವರ್ಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ನೀಡನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕೊಡೋಂಥ ಫಂಡ್ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದಾರ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಲೋನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಳಿದಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಟ್ಯಾಂಡನ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಲೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ದಿ ಬಾರೋರ್ಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ and not to replace them. That is, banks would not finance 100% of borrowers' working capital requirement. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿದು ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ
ಎಂಟೈರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಂಡನ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ. 100% ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. Banks should ensure proper end use of bank credit by keeping a closer watch on the borrower's business and impose financial discipline on them. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಂಡ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ವಯೋಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಕ್ಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕೀಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಚ್ ಆನ್ ಬಾರೋರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಂಪೋಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆನ್ ದೆಮ್, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ದಿ ಬಾರೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ prescribed first by the Tandem Committee and then Reserve Bank of India for holding different current assets. Credit would be made available to the borrowers in different components like cash credit, bills purchases, discounted working capital, term loan, etc., depending upon nature of holding of various current assets. In order to facilitate a close watch under operation of borrowers, bank would require them to submit regular intervals data regarding their business and financial operations for both the past and the future periods. Banks should monitor and have a close watch of the operations of borrowers. Borrowers business na monitor ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ would require them to submit business ಎವ್ರಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 month ಒನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಏನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಮಾರ್ಚ್ 1979 ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅನದರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿ chairmanship ಆಫ್ ಶ್ರೀ KB Kaur to review the working of cash credit system in recent years, with particular reference to the gap between sanction limits and the extent of their utilization, and also to suggest alternative type of credit facilities which should ensure greater credit discipline. Reserve Bank of India 1970 ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟಿನ ದಿ chairmanship ಆಫ್ ಶ್ರೀ KB Kaur ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ of cash credit system in recent years, with particular reference to the gap between sanction limit and the extent of their utilization, and to also suggest alternative type of credit facilities which should ensure greater credit discipline. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಮಿಟಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಜರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ. ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ obtain quarterly statements in the prescribed format from all borrowers having working capital credit limits to 50 lakhs and above. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 50 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಅ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ 10 lakhs and above. ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 10 lakhs ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು. ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು.
If a borrower does not submit the quarterly returns in time, the banks may charge penal interest of 1% on the total amount of outstanding for the period of default. ಸಪೋಸ್ ದ ಬಾರೋವರ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1% ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1% ಪೇನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ 1% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ 1% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್. ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ organizations will not go forward to borrow the additional loan. The bank should fix separate credit limits for peak level and non-peak level wherever possible. ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸೆಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಬೆಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್. Thank you very much.